are the objectives of the class: definition, causes, investigations, how to manage infertility and so on. ঠিক আছে? তো infertility দু ধরনের হয়. First and foremost, it is defined as the inability to conceive within 1 year of regular unprotected intercourse. ঠিক আছে? It can be primary infertility দু ধরনের and secondary. Primary টা হচ্ছে যে patients who have never conceived, আর secondary হচ্ছে they indicates a previous conception. আগে একটা pregnancy হয়েছে which might have been a live birth, which might have been a miscarriage, but she has conceived once and thereafter she is having difficulty in conception. আমরা যেহেতু 1 year টা একটা ধরে রেখেছি, so ওইটাই after a miscarriage, live birth আবার ট্রাই করছে, এক বছর ধরে হচ্ছে না, তখন secondary infertility বলি. So primary and secondary, and normally incidence যেটা হয় 10 to 15% of the reproductive age group population, কেননা around 80 to 85% generally conceive naturally within 1 year. ঠিক আছে? So when to investigate? Eta if you are less, মানে person is less than 35 years, তাহলে ওই 1 year of regular trying, কিন্তু 35 years এর বেশি হলে 6 months is the maximum period you can try. কেননা আমরা পরে আসবো যে as age increases the fertility potential decreases. ঠিক আছে? আমাদের egg reserve কমে যায়, and 35 is kind of a watershed mark, যখন অবধি fertility potential টা মোটামুটি ঠিক থাকে কিন্তু তারপরে শার্প একটা ফল হয়. যদি আমরা কন্ট্রিবিউশন বলি যে ইনফার্টিলিটির মেল এন্ড ফিমেল পার্টনার্স, সো 30% ফিমেল, 30% মেল, and the remaining 10 to 40% is either combined, দুজনেরই কিছু সমস্যা আছে, or there is something called unexplained infertility when there are no cause, all investigations, everything is normal but conceive হচ্ছে না. ঠিক আছে? So short a, what we need for a normal conception: anatomically normal uterus, a receptive endometrium. হ্যাঁ, যে endometrium যেটা তোমার কি fertilized এগটাকে accept করতে পারবে. ঠিক আছে? তো anatomical normal uterus, receptive endometrium, patent fallopian tubes, because we all know fertilization occurs in the ampulla. ঠিক আছে? So tubes সমস্যা থাকলে হয় না. Patent fallopian tubes, regular ovulation because we need the eggs, a functioning corpus luteum, and obviously healthy spermatozoa. ফাংশনিং কর্পাস লিউটিয়াম কেন? কর্পাস লিউটিয়াম থেকে প্রজেস্টেরন হরমোনটা বেরোয় যেটা আমাদের প্রেগন্যান্সি টাকে মেইনটেইন করে. সো সাপোজ দ্য কর্পাস লিউটিয়াম ইজ নট ফাংশনিং, প্রেগন্যান্সি আসলেও ওটা অনেক সময় মানে ইট ডাজন্ট মানে কনভার্ট টু আ লাইফ ভায়াবল প্রেগন্যান্সি. অনেক সময় আমরা কেমিক্যাল প্রেগন্যান্সি বলি, যে দেখলাম একটা স্পাইক হলো বিটা এইচসিজি তে, তারপরে পিরিয়ড হয়ে গেল. ঠিক আছে? ওই রকমের আর কি. আচ্ছা, আর দুটো টার্ম মেবি তোমাদের এমসিকিউ ওইগুলোতে আসে, ওগুলোতে লাগতে পারে. একটা হচ্ছে ফিকান্ডিবিলিটি আর একটা ফিকান্ডিটি. ফিকান্ডিবিলিটি হচ্ছে দ্য প্রবাবিলিটি অফ achieving a pregnancy within a single menstrual cycle. Fecundity টা হচ্ছে probability of achieving a live birth. These are the two difference. Fecundability টাই pregnancy achieve, আর live birth টাই আমরা বলছি সরি fecundity তে বলছি তোমার ওই probability to achieve a live birth. দুটোই কিন্তু single menstrual cycle এর. সো আমরা ইনফার্টিলিটির বেসিক, এটা দ্য বেসিক থিং. এবার আমরা কজেস এ যাব. তো সো কজেস ক্যান বি ফিমেল, মেল, combined or unexplained, as I told you. So আমরা ফার্স্ট ফিমেল নিয়েই, কারণ আমরা প্রথমেই ইনফার্টিলিটি হলে ফিমেলদেরই আর কি আগে ট্রিটমেন্ট করি আর কি, হ্যাঁ, বা চেক করি. তো আমরা ফিমেল ফ্যাক্টরস গুলোতে যাচ্ছি. দিস ইজ জাস্ট আ ডায়াগ্রামেটিক রিপ্রেজেন্টেশন, যেমন ইউটেরাসে দরকার, টিউবস এটসেট্রা এটসেট্রা, এর পরেরটাই আমরা বলছি. সো হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস কন্ট্রিবিউটিং টু ইনফার্টিলিটি? So ovarian factors, okay, ovarian factors মানে there is something problem with the egg, okay, egg release হতে পারে, ovulation হতে পারে, quality হতে পারে, number হতে পারে, অনেক রকম হতে পারে. So the first is the ovulation disorder. সুতরাং the egg is, the oocyte is not being released,
বা কোয়ালিটি ভালো নয় বা কিছু একটা ওভিউলেশন। সেকেন্ড ইজ দ্য ডিক্রিজড ওভারিয়ান রিজার্ভ, নাম্বার অফ এগসটা কমে যাচ্ছে, ঠিক আছে। অ্যাজ আই টোল্ড ইউ হোয়াট হ্যাপেন্স উইথ ইনক্রিজড এজ, আরো অনেক কারণ আছে। লিউটিয়াল ফেজ ডিফেক্ট ইজ when the corpus luteum is not functioning well, আর লিউটেনাইজ আনরাপচার্ড ফলিকল আরেকটা টার্ম আছে। তারপরে হচ্ছে টিউবোপেরিটোনিয়াল ফ্যাক্টরস, মোস্টলি টিউবল। সো টিউবল ব্লক যদি থাকে ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, আই মিন বাইল্যাটারাল টিউবল ব্লক থাকলে যেমন তোমার ন্যাচারাল কনসেপশন কখনোই হবে না, ঠিক আছে। সো টিউবল ফ্যাক্টর ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইউটেরাইন ফ্যাক্টরস বলতে ইউটেরাস ইজ বেসিক্যালি আ রিসেপ্টিকল, ওকে। সো ইউটেরাসটাকে ঠিক থাকতে হবে ফর দ্য এমব্রায়ো টু গ্রো। তো and also first and foremost তো আমাকে ফার্টিলাইজড এটাকে কি বলবো, ভুলে গেছি, জানো ছাড়ো। ক্যাভিটি ডিস্টর্টিং লিশনস, অল্টার্ড এন্ডোমেট্রিয়াল রিসেপ্টিভিটি, এর অ্যাশারমান সিনড্রোম, এটা হচ্ছে ইউটেরাইন সাইনিকিয়া বলা হয়, ইউটেরাসের ভেতরে অ্যাডহেশনস থাকে, হ্যাঁ। Cervical factors like thick cervical mucosa, pelvic endometriosis is very important, and others like sexual dysfunction, etc. So the important ones are ovulation disorders, decreased ovarian reserve, যদি তোমাদের বলে at least এই দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট। টিউবোপেরিটোনিয়াল ফ্যাক্টরস এর টিউবল ব্লক, ইউটেরাইন ফ্যাক্টরস এর মধ্যে এই যে অ্যাশারমান সিনড্রোম, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কজ, ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে ওভিউলেশন ডিসঅর্ডারের অনেক রকমের ক্লাসিফিকেশন আছে, অত ডিটেইলসে যাওয়ার হয়তো দরকার নেই, কিন্তু এইটা একটুখানি রাফলি জেনে রাখলে হয়। এটা আমাদের ক্লাসিফিকেশনটা বলা হয় যে 4 রকমের, টাইপ 1, টাইপ 2, টাইপ 3 এন্ড টাইপ 4। অ্যানওভিউলেশন বা অলিগো ওভিউলেশন হচ্ছে, অর্থাৎ উসাইটটা রিলিজ করছে না, ঠিক আছে। তার মধ্যে টাইপ 1 ইজ হাইপোগোনাডোট্রফিক হাইপোগোনাডিজম, তার মানে এটা সেন্ট্রাল কজ। সো বেসিক্যালি একটু ছোট্ট করে দা হাইপোথ্যালামো পিটিউটারি ওভারিয়ান অ্যাক্সিস তো সবাই কাইন্ড অফ জানো। সো হাইপোথ্যালামাস ইজ ওয়্যার দ্য গোনাডোট্রফিন রিলিজিং হরমোনস আর রিলিজড, যেটা GnRH হরমোনস, যেটা গিয়ে তোমার অ্যান্টেরিয়র পিটিউটারিতে কাজ করে তোমার gonadotropins are released, that is FSH, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, and they act on the ovary to form estrogen and progesterone. So this is kind of the HPO axis. এটাই যেটা হচ্ছে hypothalamic central বলেছে, দেখো central লেখা আছে cause, there is something wrong in the hypothalamus. So the gonadotropin releasing hormones are only not released. So as a result the entire cascade stops, ঠিক আছে। তো সেই জন্য তোমার ovulation ঠিকমতো হয় না। তারপরেরটা হচ্ছে নর্মোগোনাডোট্রফিক হাইপোগোনাডিজম, মানে এখানে সবটাই ঠিক আছে কিন্তু কোনো কারণে ওভিউলেশন হচ্ছে না। তো এটার মধ্যে তোমার পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর কি। আর টাইপ 3 হচ্ছে হাইপারগোনাডোট্রফিক হাইপোগোনাডিজম, এইটা একটা, যেমন এটাই যেটা হয় সেটা হচ্ছে তোমার ovaries doesn't function, okay, ovaries doesn't function, সুতরাং ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন ভীষণ কম বেরোয় ওভারি থেকে, যেটা তোমার ফিডব্যাকে তোমার এই যে লো ইস্ট্রোজেন, নো ফিডব্যাক ইন ব্রেইন, হাই FSH LH। তো these are the things, I don't think you have to know these things in detail, কিন্তু একটা বেসিক আইডিয়া টাইপ 1, টাইপ 2, টাইপ 3 আর টাইপ 4 কি আছে ওটা একটু জেনে নিও। সো যেটা আমি আগেই বলছিলাম ওভারিয়ান ফ্যাক্টরস, যেমন হাইপোথ্যালামিক, এটা হাইপোথ্যালামিক তোমার কজ সমস্যা কিছু যদি হয়, যেমন ক্যালমান সিনড্রোম বলে there is something where there is a rare genetic disorder, failure of GnRH neurons to develop and migrate, so gonadotropin releasing hormone হচ্ছে না and the entire cascade stops. একটা এক্সাম্পল অফ পিটিউটারি কজেস শিহান সিনড্রোম, এটা নিশ্চয়ই পড়েছো বা পড়বে। সিভিয়ার PPH causing ischemic necrosis of anterior pituitary, as a result FSH LH এগুলো সব বন্ধ হয়ে যায় প্রোডাকশন, হ্যাঁ, and leading to the entire cascade being ovarian factors এর মধ্যে decreased ovarian reserve, this is very important in nowadays, like আমরা এটা খুব দেখি আর কি, at least 2 out of 5 patients have this, okay। তো এটা হচ্ছে ওটা, what is ovarian reserve, এটা defined as the number of oocytes remaining in the ovary at any given time. So we all know like women are born with a finite number of oocytes, ঠিক আছে। মেলদের যেমন sperms are like তৈরি হয়, okay, but women the number of oocytes are finite, মানে শেষ হয়ে যায় ultimately আর কি।
তা এটা যেমন একটা at birth 1 to 2 million oocytes থাকে, যেটা around 300,000 এসে যায় পিউবার্টিতে, and at around তোমার 40 years of age it comes down to 8,000, and this is a continuous process. Apoptosis or ovulation এর জন্য oocyte number কমতে থাকে. At the same time as the woman ages, the quality of the egg also becomes poor. As a result, the combination of these two factors leads to less fecundity, and as age advances, ওই 35 years এর পরে এটা ভীষণ sharp drop করে আর কি। Causes যেমন বললাম physiological aging হতে পারে, pathological even a young woman like of 25-26 years can have a decreased ovarian reserve. That can be genetic, autoimmune, কোনো একটা সমস্যা হয়েছিল, রেডিয়েশন বা কিমোথেরাপি পেয়েছে, ওভারিয়ান প্যাথোলজি লাইক সিস্ট, এন্ডোমেট্রিওসিস, যেটা অনেকটাই ওভারিয়ান কর্টেক্সকে ডিস্ট্রয় করে দিচ্ছে, সুতরাং ওভারিয়ান ফলিকলস গুলো ডিস্ট্রয়েড হয়ে যাচ্ছে। আরো কয়েকটা ওভারিয়ান ফ্যাক্টরস, এটা আগেই বলেছি যে লিউটিয়াল ফেজ ডিফেক্ট, আফটার ওভিউলেশন কর্পাস লিউটিয়াম যদি ভালো করে তোমার কাজ না করে, প্রোজেস্টেরন সিক্রিট না করে, তাহলে ইমপ্লান্টেশন হয় না, তো সেক্ষেত্রে তোমার there can be infertility, আর তারপরে হচ্ছে তোমার polycystic ovarian syndrome. So this is one of the most common cause of oligoovulation and anovulation, and an important cause of infertility and subfertility. PCO এর একটা আলাদা চ্যাপ্টারই আছে, তোমরা সবাই পড়বে এটা, but this is যেটা এটা জেনে রাখা, this is probably the most common cause we see in our regular practice. 1 in every 3 women turns out to be having some sort of a polycystic ovarian morphology actually. এটা polycystic ovarian syndrome তোমার ডিফাইন করার জন্য there are few criteria, যেমন আমরা রটারডাম কনসেনসাসটা এখনো ফলো করি, সেটা হচ্ছে these are the 3 criteria and 2 out of the 3 has to be present, which are oligoovulation, anovulation, hyperandrogenism থাকতে হয়। হাইপার অ্যান্ড্রোজেনিজমের ফিচার্স যেমন হেয়ার গ্রোথ, মানে বল্ডিং, মানে হেয়ার ফল হতে পারে, অ্যাকনে হতে পারে, তারপরে তোমার পলিসিস্টিক ওভারিজ, এমন আলট্রাসাউন্ড, সেটারও ক্রাইটেরিয়া আছে, যেমন মোর দ্যান 12 antral follicles, এগুলো অনেকটাই ডিটেইলস, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু নো সো মাচ, জাস্ট নো দেয়ার ইজ সামথিং কল্ড রটারডাম ক্রাইটেরিয়া, আর PCO is defined, and these are the 3 like things. Ovulation, anovulation থাকতে হবে, বা hyperandrogenism and polycystic ovary on ultrasound. Any 2 of the 3 indicates that the person has got PCO. সো আর কিছু কিছু জিনিস আবার ওভিউলেশনে, যেমন এন্ডোক্রাইন ডিসঅর্ডারস এর মধ্যে হাইপারপ্রোল্যাকটিনেমিয়া হলে হতে পারে, মেনস্ট্রুয়াল ইররেগুলারিটিস হয়, HPO অ্যাক্সিসটা এফেক্টেড হয়, হাইপোথাইরয়েডিজমে হতে পারে। উই আর কাইন্ড অফ ডান উইথ দ্য ওভারিয়ান ফ্যাক্টরস। ওভারিয়ান ফ্যাক্টরস মানে যেখানে আমাদের ওভিউলেশনটা কোনো রকম ভাবে এফেক্টেড হচ্ছে, বা ওভারির নাম্বার, ওসাইটস এর নাম্বার কমে যাচ্ছে, কোয়ালিটি কমে যাচ্ছে, বা তোমার কর্পাস লিউটিয়াম ফর্ম করার পরেও সেটা সাস্টেইন করছে না, প্রোজেস্টেরন আসছে না, অ্যাজ আ রেজাল্ট ইমপ্লান্টেশন হওয়ার পরেও হয়তো সেটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে প্রেগন্যান্সিটা। এরপরে হচ্ছে টিউবাল ফ্যাক্টরস। সো roughly this is the tube, isthmus, ampulla and infundibulum, and we know that ampulla te fertilization হয়। so কিছু কিছু জিনিস, at least one properly functioning fallopian tube is essential for conception, as fertilization occurs in the ampullary part. Bilateral tubal block থাকলে 100% there is infertility, ঠিক আছে? আর tubal disease can affect any segment of the tube and catch blockage of one or both tubes, narrowing or dilatation, ঠিক আছে, of one or both tubes. Infection is one of the most common cause, like PID, তোমরা STDs পড়েছো, so ওই রকমই pelvic inflammatory disease, STDs, these can all cause infection and leads to tubal blockage. Surgery, salpingectomy for ectopic pregnancy. So ectopic pregnancy হলে অনেকটা টিউবাল প্রেগন্যান্সি বেশি অনেক সময়ই হয়, আর অনেক সময় salpingectomy করতে হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তোমার বাইল্যাটারাল এরকমও হয়েছে যে দুবার ectopic হয়েছে, দুটো টিউবই বাদ চলে গেছে, ঠিক আছে, তো সেই সব ক্ষেত্রে তো ডেফিনেটলি ইনফার্টিলিটির সমস্যা হয়। বাইল্যাটারাল টিউবাল লাইগেশন, যেমন বাই চয়েস লাইগেশন হয়ে গেছে কিন্তু পরবর্তীকালে হয়তো কোনো সমস্যা হয়েছে, দে ওয়ান্ট অ্যানাদার বেবি, তখনও সমস্যা হতে
পারে। and definitely endometriosis, congenital tubal defects, but infection টা is one of the important cause. surgery টাও একটা important cause. এগুলো একটুখানি জাস্ট জেনে রাখা। মেকানিজম অফ টিউবাল ফ্যাক্টর ইনফার্টিলিটি, ওটা হচ্ছে এন্ডোসালপিনজিয়াল ড্যামেজ টু দ্য সিলিয়া, মানে যেটার ভেতরে যে মিউকোজাটা থাকে টিউবস এর, that gets damaged. ওখানে সিলিয়া থাকে which helps in the movement of the oocytes, movement of the sperm and also of the embryo, সেগুলো সব affected হয়। পেরিটিউবাল অ্যাডহেশনস একটা থাকে, ডিসরাপ্টিং অফ দ্য টিউবো ওভারিয়ান রিলেশন। নরমালি টিউবটা কি করে, টিউবটা একদম ওভারির উপরে এসে তার ফিমরিয়া গুলো থাকে নরমালি, দ্যাট ইজ দ্য পজিশন অফ ওভারিজ এন্ড দ্য টিউবস, নর্মাল রিলেশন। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইনফেকশনও হতে পারে, কারণ ইনফেকশনে অ্যাডহেশনস অনেক হয়। এন্ডোমেট্রিওসিস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। সার্জারি, এগুলোতে টিউব আর ওভারির রিলেশনটা অনেকটাই ডিস্টর্টেড হয়ে যায়। ওভারিজ গুলো মনে করো বিকজ অফ লটস অফ অ্যাডহেশনস এন্ড এভরিথিং দুটো এক জায়গায় থাকে না, সুতরাং ওভিউলেশন হলেও the tube, the fimbrias cannot catch the oocyte, so that is also one cause of infertility. আর এগুলো ওই impaired pickup of oocyte, altered tubal motility, so infection, peritubal adhesion are the more important ones. and uterine fractures, আমরা এক এক করে বলেছিলাম যে উইমেনে কি কি সমস্যা হতে পারে, সো এক একটা করে যদি নিই, প্রথমে আমরা ওভিউলেশন দেখলাম যে আমাদের উসাইটটা দরকার, সেটার কি ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। নাম্বার 2, দ্য টিউবস গুলো যদি কাজ না করে, উসাইট টিউবে ঢুকবে না, স্পার্মও আসবে না, ফার্টিলাইজেশন হবে না, তো সেটা দেখলাম। এবার এন্ডোমেট্রিয়াম, যেখানে এমব্রায়োটা তোমার ইমপ্লান্ট করবে আর কি হওয়ার পর, তো সেখানে কি কি হয়, এন্ডোমেট্রিয়াল রিসেপটিভিটি বলে একটা কথা আছে, এটা সেটা তোমার পিজি লেভেলের, কিন্তু ওটা হচ্ছে এন্ডোমেট্রিয়াল রিসেপটিভিটি যদি ভালো না থাকে তাহলে এমব্রায়ো ইমপ্লান্ট করতে পারে না, অর্থাৎ এন্ডোমেট্রিয়ামের ভেতরে ওটা ঢুকতে পারে না, ইট হ্যাজ টু গো ইনসাইড দ্য এন্ডোমেট্রিয়াম, না সেটা করতে পারে না। এন্ডোমেট্রিয়াম শুড বি রিসেপটিভ for effective nidation and growth of the fertilized ovum. তো এর possible factors যেটা বললাম, Asherman syndrome বা intrauterine adhesion, এটাই যেটা হয় অনেক সময়, তোমরা সবাই ডিসি বা ডিএনসি এগুলোর নাম শুনেছো, খুব vigorous যদি কিউরেটেজ হয়ে যায় তখন intrauterine adhesion হয়, fibrous bands একটা ওয়াল থেকে আরেকটায় যায়, তো যেখানে যায় সেখানে এন্ডোমেট্রিয়াম যেটা নরমাল মিউকাসা সেটা গ্রো করতে পারে না, তো গ্রো করতে না পারলে তোমার ভালোভাবে তোমার এন্ডোমেট্রিয়াম তৈরিও হয় না, খুব থিন এন্ডোমেট্রিয়াম হয়, আর ওই নিডেশন যেমন বললাম সেটা হয় না। এন্ডোমেট্রাইটিস মানে ইনফেকশন অফ দ্য এন্ডোমেট্রিয়াম, সেখানেও একই সমস্যা হয় যে এন্ডোমেট্রিয়াম ইজ not healthy. Endometrium generally বলা হয় মোটামুটি মনে করো 7 mm and upwards to 7 to 14 mm লাগে যখন বেস্ট ফর নিডেশন, মানে ফার্টিলাইজড ওভামটা এসে এমব্রায়োটা এসে ওর মধ্যে নিড করলো, ওর মধ্যে ঢুকলো, কিন্তু খুব সরু হলে সমস্যা হয়, আর সরু হতে পারে ব্লাড ভেসেল, ব্লাড ফ্লো ভালো হতে হয় এন্ডোমেট্রিয়ামের, এগুলোতে তোমার ব্লাড ফ্লো, থিকনেস সবই ম্যাটার করে। এন্ডোমেট্রিয়াল পলিপ বলে একটা জিনিস আছে, যে থিকনিং অফ দ্য এন্ডোমেট্রিয়াম, লোকালাইজড থিকনিং, তাতেও সমস্যা হয়। দেন দিস আর দ্য আদার থিংস, adenomyosis, endometriosis, but anyway uterine factors আসলে you can talk about this intrauterine adhesion and endometritis. These are definitely one of the two very important factors, ঠিক আছে। আর আদার দ্যান ইউট্রাইন অমনি করে তোমার আর কিছু যেমন ফাইব্রয়েড, ডাজ ফাইব্রয়েড কজ ইনফার্টিলিটি, এটা নিয়ে অনেক রকমের মানে আমাদের ওপিনিয়ন আছে, তো তাতে দেখা যাচ্ছে কি ইন্ট্রামিউরাল ফাইব্রয়েডস বা সাবসেরাস ফাইব্রয়েডস এ জেনারেলি কিছু হয় না, কিন্তু যদি সাবমিউকাস ফাইব্রয়েড থাকে, অর্থাৎ যেটা এন্ডোমেট্রিয়ামের মধ্যে প্রজেক্ট করে আছে, তাতে তোমার সমস্যা হতে পারে। হ্যাঁ, নিডেশন এগেইন সেই একই জিনিস হতে পারে, ওই সাবমিউকাস ফাইব্রয়েডের উপরে এন্ডোমেট্রিয়াম তৈরি হয় না ভালো করে, ব্লিডিং হতে পারে, আলসারেশন হতে পারে। আরেকটা হচ্ছে তোমার মনে করো এই কর্নুয়াল রিজিয়ন, ইন্ট্রামিউরাল ফাইব্রয়েড কিন্তু কর্নুয়াল রিজিয়ন, কর্নু মানে যেখান থেকে তোমার টিউবস গুলো
বেরোচ্ছে, তো সেইখানে গিয়ে যদি তোমার একটা ফাইব্রয়েড ওখানে ইম্প্যাক্ট করে থাকে, ওই এফেক্টিভলি ইটস লাইক আ ব্লক, সেই টিউবের রাস্তাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তো দ্যাট ক্যান অলসো বি অ্যানাদার কজ, বাট জেনারেলি তোমার সাবমিউকাস ফাইব্রয়েড ছাড়া ফাইব্রয়েডের অল আদার আর মানে সব ইজ ডায়াগনোসিস বাই এক্সক্লুশন, মানে সব কটা জিনিস আমরা দেখে নিলাম তাও ইনফার্টিলিটি মানে দে আর নট বিং এবল টু কনসিভ, তখন আমরা কর্নিয়াল ফাইব্রয়েডটার কথা ভাববো আর কি। Emarkate syndrome is a congenital thing where there is a normal ovaries but there is aplasia of uterus and upper two-third of the vagina. Very rarely Mullerian anomalies, তোমরা এটা পড়বে হয়তো বা পড়েছো জানি না, যেমন septate uterus বলে একটা জিনিস আছে, unicornuate uterus আছে, এই ধরনের এগুলোতে জেনারেলি তোমার ইনফার্টিলিটি সমস্যা হয় না, ওগুলো ইউট্রাইন অ্যানাটমিটা ডিস্টর্টেড থাকে, ওগুলোতে জেনারেলি মিসক্যারেজ, প্রিটার্ম লেবার এইগুলো বেশি হয়, বাট ভেরি রেয়ারলি এই সেপ্টেড ইউটেরাসে তোমার ইনফার্টিলিটি হলেও হতে পারে। So ovarian factors and তোমার tubal factors and uterine factors are important. Cervical factors আজকালকার দিনে আমরা অতটা দেখি না, আগে আমরা অনেকটা এগুলো নিয়ে ভাবতাম, তাও কিছু কিছু কয়েকটা জিনিস তোমাদের জানা উচিত যদি পরীক্ষায় আসে বা সেরকম, লাইক ক্রনিক সার্ভিসাইটিস হতে পারে, সার্ভাইকাল কটারি করা হয়েছিল কোনো কারণে, তাতে মিউকোজাটা ড্যামেজ হয়ে গেছে, ইমিউনোলজিক্যাল ফ্যাক্টর, আগেকার দিনে আমরা এগুলোই বেশি ভাবতাম যে কখন যেমন আনএক্সপ্লেইনড ইনফার্টিলিটি যেগুলোতে হয় কিছু পাচ্ছি না কোনো কারণ নেই, তখন এইগুলো ভাবা হতো যে হয়তো অ্যান্টিস্পার্ম অ্যান্টিবডি আছে, স্পার্ম ইমোবিলাইজিং অ্যান্টিবডি আছে এরকম। And lastly vaginal factors, vaginal factors এর মধ্যে কি কি থাকতে পারে, একটা হচ্ছে vaginismus, this is defined as involuntary spasm of the pelvic muscle surrounding the outer third of the vagina, making intercourse virtually impossible in its severe form. This is definitely a problem and we মানে আমি যেমন ইনফার্টিলিটি প্র্যাকটিস করি এটা আমি কিন্তু দেখতে পাই, it actually happens. Okay, another একটা আমরা লিখিনি সেটা হচ্ছে যে তোমাদের ভেরি বিজি লাইফ, যে ওই husband people working in different shifts, so you to have a baby you need to have a relation, সেটাই করতে পারে না, একজন সকালে কাজ করছে একজন রাতে কাজ করছে বা everybody is so busy, সেটাই হয়ে উঠছে না আর কি। and deep dyspareunia, সেটা হচ্ছে রিলেশন হলেও during intercourse the women get মানে খুব painful intercourse, dyspareunia মানে সেটা very painful, as a result they try to abstain from having a relation, সেটাই endometriosis adenomyosis এগুলোতে কিন্তু is definitely a problem. There is something known as deep infiltrating endometriosis, তাতে কিন্তু খুব ব্যথা হয়। তো these are some of the problems. একটু এন্ডোমেট্রিওসিস সম্বন্ধে জেনে রাখা ভালো, বিকজ যেমন পিসিও ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কজ অফ ইনফার্টিলিটি, তেমনি এন্ডোমেট্রিওসিসও জেনারেলি 1 in every 3-4 women we see endometriosis in the infertile population, not in the general population, কিন্তু infertile population এর অনেক মহিলারা endometriosis এর সমস্যা নিয়ে আসে, আর এটারও তো আলাদা চ্যাপ্টারই আছে, you will all read or must have read about it. পড়া হয়ে গেছে endometriosis? done এখনো হয়নি নাকি মনে নেই? আচ্ছা whatever ঠিক আছে। so it is the presence of functioning, এটা খুব ছোটতে যে functioning endometrium, হ্যাঁ, both glands and stroma in sites other than uterine mucosa. It causes a chronic inflammatory reaction resulting in adhesions, fibrosis in addition to ovarian cyst formation. It affects around 10% of women in reproductive age group, কিন্তু infertile তোমার যেটা আমরা বলছি infertile women it is around 30 to 40%. এন্ডোমেট্রিয়াসে কি হচ্ছে যে তোমার ফাংশনিং স্ট্রোমা যেটা আছে এন্ড গ্ল্যান্ডস ইউটেরাসের বাইরে থাকছে এবং দে আর রেসপন্সিভ টু হরমোনস, তো যখনই তোমার মনে করো মেনস্ট্রুয়েশন হচ্ছে দ্য ফোকাই অফ এন্ডোমেট্রিয়াল টিস্যু আউটসাইড যেটা ইউটেরাস আছে সেখান থেকেও ব্লিড করে, যেমন ইউটেরাইন সারফেস তোমার ওভারিয়ান সারফেসে প্রত্যেক মাসে সেখান থেকে ব্লিড করছে, করতে করতে একটা সিস্ট ফর্মেশন হলো, তার উপরে ব্লাড হচ্ছে তোমার অনেক অ্যাডহেশন করতে পারে আর কি, ইটস লাইক গ্লু,
ব্লাডে মানে প্রচুর অ্যাডহেশন হয়ে যায় পুরো ইউটেরাস, মানে ওটির সময় দেখা যায় যে আমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না পেলভিসে, যে এত যেহেতু সব ইন্টেস্টাইন, ইউটেরাস, ওভারি সব সবার সাথে লেগে আছে, ঠিক আছে। এন্ডোমেট্রিওটিক সিস্ট, চকোলেট সিস্ট বা এন্ডোমেট্রিওমা সবাই নিশ্চয়ই একটু শুনে থাকবে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কজ, কারণ অনেক সময় পুরো পুরো ওভারিটাকেই ডিস্ট্রয় করে দেয়, পুরো ওভারি জুড়ে এন্ডোমেট্রিওমা। তো তার ফলিকলস গুলো কি হয়, একেবারে চেপে সাইডে চলে যায়, কমে যায়। সো ইটস অ্যান ইম্পর্টেন্ট কজ, ঠিক আছে। ওভারিজ এর মধ্যে এন্ডোমেট্রিওটিক সিস্ট, চকোলেট সিস্ট, pelvic peritoneum, pouch of Douglas, rectovaginal septum, fibrosis, adhesions, অনেক কিছু করতে পারে, অনেক মেকানিজম আছে, সবকিছু তো লাগবে না, কিছু কয়েকটা জিনিস, যেমন abnormal peritoneal fluid and increased sperm phagocytosis, impaired oocyte and embryo quality, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়, implantation failure, তারপরে moderate to severe destruction of ovarian cortex and diminished ovarian reserve, pelvic adhesion করে distortion of normal tubo-ovarian relationship and tubal obstruction. So infertility, endometriosis এর মধ্যে মানে সবকটা যে ফ্যাক্টর বলছি, ovulation factors, tubal factors plus immunogenic factors, সব কিছু কাজ করে to cause infertility endometriosis এ। এটা কয়েকটা একটা জাস্ট ছবি আর কি, তোমার এটা যেমন endometriotic cyst, এগুলো এন্ডোমেট্রিওটিক ডিপোজিট, এটা হচ্ছে ওই ব্রাউন চকলেট কালার ফ্লুইড সিস্টার থেকে বের হচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই ইটস কল্ড চকলেট সিস্টার। ব্রাউন কেন না, ব্লাড, ইটস বেসিক্যালি হেমারেজিক সিস্ট, যেগুলো অর্গানাইজ করে যায়, করে তোমার হয়ে যায়। আচ্ছা, এবার মোটামুটি আমরা তাহলে কিছু ফিমেল ইনফার্টিলিটি সম্বন্ধে কথা বললাম, এবার আমরা মেল ইনফার্টিলিটি সম্বন্ধে কিছু কথা বলবো। সো মেল ইনফার্টিলিটি আমরা টেস্টিকুলার, প্রি টেস্টিকুলার, পোস্ট টেস্টিকুলার and some other causes which are not related to the male reproductive organs, ঠিক আছে। টেস্টিকুলার এর মধ্যে জেনেটিক, ক্লাইনফেল্টার, সার্টালি, এগুলো আমরা খুব একটা ডেফিনেটলি we don't see. The common one is infection, like azoospermia বলে একটা কথা আছে, when there is no sperm in the semen, okay, absolute absence of sperm, that is called azoospermia. এই ইনফেকশনে কিন্তু অনেক হতে পারে, and mumps orchitis is very famous for that. mumps orchitis যেমন women কেও এফেক্ট করতে পারে, for the male যদি mumps এর সময় তার টেস্টিকুলার ইনফ্লামেশন হয়, তাহলে কিন্তু azoospermia is very common, অনেক সময়ই হয়। তো তোমরা বেসিক্যালি ইনফেকশনটা একটু জেনো, টেস্টিকুলার কজ বলতে জানতে অ্যাটলিস্ট ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোম, ইনফেকশনে অর্কাইটিস, এই দুটো তো বলাই উচিত আর কি। হ্যাঁ, প্রি টেস্টিকুলার হচ্ছে এগুলো এগেই না, তোমার ডায়াবেটিস, হাইপোথাইরয়েডিজম, আবার ওই হাইপোথ্যালামো পিটিউটারি অ্যাক্সিসের কোনো সমস্যা, হরমোনস আসছে না তৈরি, তাই জন্য স্পার্ম তৈরি হচ্ছে না। পোস্ট টেস্টিকুলার এগেইন এপিডিডাইমাল ইনফেকশন হলে হতে পারে, তারপরে ভাস ডিফারেন্সে ভ্যাসেকটমি কখনো করা হয়েছে, কনজেনিটাল অ্যাবসেন্স অফ ভাস ডিফারেন্স, এইটা এগেইন তোমাদের এমসিকিউ এর একটা হতে পারে। এবার আদার্সটা কিন্তু বেশি ইম্পর্টেন্ট, লাইক স্মোকিং, স্মোকিং কজেস অক্সিডেটিভ ড্যামেজ টু দ্য স্পার্মস বেসিক্যালি। তো স্মোকিং করলে ডেফিনেটলি ইনফার্টিলিটি হতে পারে। মেল সেক্সুয়াল ডিসফাংশন, হাইপোস্পেডিয়াস, এইগুলো these are quite common because male sexual dysfunction এখন আমরা আবার ইন প্র্যাকটিস অনেক দেখি, ঠিক আছে। এই আগের জেনেটিক কজ থেকে বা এগুলোর থেকে these are more common, যেখানে দেখি যে স্পার্ম নাম্বার এগুলো সব কমে গেছে, বাট কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না আমরা। তো কয়েকটা টার্ম এগুলো বেসিক্যালি তোমাদের ইনফার্টিলিটির কোনো পেশেন্ট আসলে তাদের অ্যাপ্রোচ কি হবে, অবভিয়াসলি ডিটেইল হিস্ট্রি একটা নেবে সবকিছু, যেমন নাও অ্যাডিশনালি মেনস্ট্রুয়াল হিস্ট্রি, সেক্সুয়াল হিস্ট্রি, মেডিকেল, সার্জিক্যাল, ড্রাগস, কন্ট্রাসেপটিভ হিস্ট্রি। কারণ এমনও পেশেন্ট দেখা গেছে যে সেকেন্ডারি ইনফার্টিলিটি, ট্রাইং ফর প্রেগন্যান্সি ফর 5 years, আল্ট্রাসাউন্ড করতে দেখা গেল যে কপারটি পরানো আছে, পেশেন্ট জানেও না, 3 বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছে প্রেগন্যান্সির জন্য, ঠিক আছে, পোস্টপার্টাম কপারটি পড়ানো হয়েছে, জানে না। সো ড্রাগ হিস্ট্রি, অপারেশনের সময় কোনো অপারেশন কি হয়েছে, একটপিক থাকতে পারে, ছোটবেলায় কোনো ওভারিয়ান সিস্ট থাকতে পারে যার জন্য ওভারি বাদ দিয়ে দিয়েছে, এইরকম অনেক কিছু হয়। সো ডিটেইল হিস্ট্রিটা ভালো করে নিতে। ফিমেলস এ পয়েন্টস টু নোট যেগুলো আছে, ফিচার্স অফ হাইপার অ্যান্ড্রোজেনিজম, বিএমআই, কেননা
যদি BMI বেশি থাকে, ওবেসিটিতে ইনফার্টিলিটি ইজ আ প্রবলেম, তার সঙ্গে পিসিওরও একটা ব্যাপার থাকে, অ্যাকনে, হার্সুটিজম এটসেট্রা। ব্রেস্ট এক্সামিনেশন, গ্যালাক্টোরিয়া মানে প্রোল্যাকটিন বেশি থাকবে। যেমন তোমরা বেসিক অন্যান্য গাইনি করো, অ্যাবডোমিনাল মাস, পিভি, মেলেসও স্টেচার, স্ক্রটাল পেনাইল এক্সামিনেশন, এগুলো করা উচিত। ইনভেস্টিগেশনস এর মধ্যে তোমার মেলসে ইনিশিয়ালি অনলি সিমেন অ্যানালিসিস after 3 to 5 days of abstinence, only semen analysis, that is the initial test for males. ফিমেলদের মধ্যে আমাদের কিন্তু ওই সবকটাই দেখতে হয় যে ওভারিয়ান রিজার্ভ কেমন আছে, ওভিউলেশন হচ্ছে কিনা, টিউবস কাজ করছে কিনা, টিউবাল পেটেন্সি টেস্ট, আল্ট্রাসাউন্ড ফর ইউট্রাইন ওভারিয়ান প্যাথোলজিস, আর এগুলো আরো অ্যাডভান্সড, ক্যারিওটাইপিং, এন্ডোমেট্রিয়াল রিসেপ্টিভিটি আলাদা কথা। এবার হচ্ছে তোমার, so we saw what are the causes, what are the investigations we need to do, আর এগুলো ইনভেস্টিগেশনস গুলো একটু ডিটেইলে I'll just টাচ করে যাব এগুলো। সেটার মধ্যে এইটা ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ, সেরাম AMH, অ্যান্টি মুলেরিয়ান হরমোন, এটা মনে রেখো, অ্যান্টি মুলেরিয়ান হরমোন, it gives an indication and it can be done irrespective of the day of periods, হ্যাঁ, gives an indication of the ovarian reserve। 1.2 এর কম হলে আমরা লো ওভারিয়ান রিজার্ভ বলে থাকি, আর যেমন 3.5 এর উপরে হলে পলিসিস্টিক ওভারিজ। সো সেরাম AMH, সেরাম FSH, ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন, ডে 2 ডে 3 অফ পিরিয়ডস, আর অ্যান্ট্রাল ফলিকল কাউন্ট। এটা TVS এর অ্যান্ট্রাল ফলিকল কাউন্ট বলে একটা জিনিস হয়, যাতে আমরা ডে 3 অফ পিরিয়ডসে ট্রান্সভাজাইনাল সোনোগ্রাফি করে কতগুলো ফলিকলস আছে সেটা কাউন্ট করার চেষ্টা করি। তো ওটা 4 to 5 যদি হয়, কম্বাইনিং বোথ ওভারিজ, ইট ইজ পুয়ার ওভারিয়ান রিজার্ভ, ঠিক আছে। তো দিস 3 আর ইম্পর্টেন্ট, হাউ টু ডিটেক্ট মানে ওভারিয়ান রিজার্ভ টেস্টিং। তারপরে যেমন ওভিউলেশন কি করে ডিটেক্ট করব, অনেক রকমের জিনিস আছে, বাট উই জেনারেলি ডু ফলিকুলোমেট্রি, অর্থাৎ TVS করা হয় ডে 2 ডে 3 তে, তারপরে আবার ডে 10 এ করা হলো, ডে 12 তে করা হলো, দেখার জন্য ফলিকলটা বাড়ছে কিনা, ফলিকলটা রাপচার করছে কিনা। সো দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট কমন থিং দ্যাট ইজ ডান, বাট দেয়ার আর মেনি টেস্ট লাইক ইউরিনারি LH ডিটেকশন কিট, সেরাম progesterone should be more than 10 gram, 10 nanogram per ml at day 21 of cycle, ঠিক আছে। এটা তোমার ওই যেটা বলেছিলাম লিউটিয়াল ফেজ ডিফেক্ট, ওটাও হেল্প করে ডায়াগনোস করতে, কারণ 10 ন্যানোগ্রামের কম হলে আমরা বুঝছি যে প্রোজেস্টেরন ঠিকমতো বেরোচ্ছে না। আরো এগুলো সব আছে যে তোমার বেসাল বডি মেথড, যে দ্য বডি টেম্পারেচার rises by 0.5 to 1 degrees post ovulation. These are all there. We rarely do these days in practice. Cervical stretchability test, spin Barkate. So the cervical mucus becomes very stretchable just before ovulation because of the effect of estrogen. Again এগুলো MCQ questions হলেও হতে পারে। আরো ফান টেস্ট আছে, endometrial biopsy, generally not done, কিন্তু it is there, so আচ্ছা, মানে ওভিউলেশন দেখার জন্য আমরা এন্ডোমেট্রিয়াল বায়োপসি এখন করি না, বাট এইটুকু জেনো যে সাবনিউক্লিয়ার ভ্যাকুলেশন ইজ দ্য ফার্স্ট সাইন অফ ওভিউলেশন। দ্যাট মাইট এগেইন বি আ MCQ কোয়েশ্চেন ফর ইউ পিপল। ইম্পর্টেন্ট থিংটা এটা আমি HSD তো পড়ানো হয়েছিল SGD তে, সবাই জানো HSD তে তো পড়েছো সবাই, তাই না? সো ইউ অল নো অ্যাবাউট দিস টিউবাল পেটেন্সি টেস্ট কি, এবার তার মানে টিউবস গুলো কাজ করছে কিনা। ডে 6 to day 11 করা হয় HSD. We have already covered it in detail earlier by various doctors. So iodine based dye, both tubes, মানে আমরা পুরোটা দেখতে পারি, ক্যাভিটি, সাইট অফ ব্লকেজ, একটু পেইনফুল হতে পারে, স্পাজম হতে পারে, আর রেডিয়েশন রিস্ক থাকে। The other tests that can be done are saline infusion sonography. এটার একটা অ্যাডভান্টেজ হতে ক্যাভিটি অ্যাসেসমেন্টটা আরো ভালো করে হয়, কোনো মোটামুটি ছোট পলিপ টলিপ থাকলে আমরা দেখতে পারি। এই নামগুলো অ্যাটলিস্ট জেনো আর কি আছে, and what are the advantage and disadvantage basically. তারপরে হাইফসি বলে একটা আছে, it is same as saline infusion sonography but we use foam instead of
স্যালাইন। সো যেমন এইচএসজি তে টিউব গুলো দেখা যায়, হাইফসিতেও টিউব গুলো ডিলিনিয়েট করা যায়, যে টিউবে কোনো ব্লক আছে কিনা সেগুলো ভালো করে বোঝা যায় আর কি। অ্যান্ড গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ইজ অলওয়েজ তোমার ল্যাপারোস্কোপি, হ্যাঁ, ক্রোমোপারটিউবেশন, দ্যাট ইজ দ্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড। এটাতে it's an operative test obviously. Methylene blue dye is pushed into the uterine via cervix, and আমরা ল্যাব করে ওটার ভিজুয়ালাইজেশন দেখি যে পিওডি তে টিউবস দিয়ে ডাইটা আসছে কিনা। গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ইজ ক্রোমোপারটিউবেশন, দ্যাট ইজ ল্যাপারোস্কোপি, হিস্টেরোস্কোপি প্লাস ডাই টেস্ট। ওকে, বেসিক্যালি ল্যাব ডাই, তার সাথে আমরা হিস্টেরোস্কোপিটা অ্যাড করে দিয়েছি। এগুলো জাস্ট একটু ছবি আর কি। এই যে ল্যাব ডাই আমরা ল্যাপারোস্কোপি করে দেখছি, মিথিলিন ব্লু আমরা ভাজাইনাল সার্ভিক্স থেকে ইন্ট্রোডিউস করিয়েছি, এটা ডাইটা ব্লু রঙের ডাই, এটাও ব্লু রঙের ডাই। আর এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই একটা টিউব থেকে ডাই বেরিয়েছে, এটা আরেকটা টিউব, এখান থেকেও ডাই বেরোচ্ছে। আর যেহেতু হিস্টেরোস্কোপি অনেক সময় আমরা এর সাথে অ্যাড করি, কোনো ইউট্রাইন প্যাথোলজি থাকলে সেটাও দেখতে পারি। ইউট্রাইন ফ্যাক্টরস ডিটেকশনে ওই রিসেপটিভিটি যেটা বলছিলাম ওইটা বোঝা খুব ডিফিকাল্ট, ওগুলো ইজ ফর লাইক অনেক পরের কথা। বেসিক ইউট্রাইন কিছু অ্যানোমালি আছে কিনা, সমস্যা আছে কিনা সেসব দেখার জন্য 2D 3D আল্ট্রাসাউন্ড করা হয়। 3D আল্ট্রাসাউন্ডে একটা 3 ডিমেনশনাল পিকচার দেয়, যার জন্য ইউট্রাইন অ্যানোমালি, যেমন ওই সেপ্টেড ইউট্রাস, মুলেরিয়ান অ্যানোমালির মধ্যে ইউট্রাইন, বাইকর্নুয়েট ইউটেরাস এটসেট্রা, এগুলো আরো বোঝা যায়, ঠিক আছে। অ্যান্ড এগেইন স্যালাইন ইনফিউশন সোনোগ্রাফি, এমআরআই, এগুলো ইউট্রাইন ফ্যাক্টরস এর জন্য দেখা যায়। এটা ওই আমি একটা ইউট্রাইন সাইনিকি বলছিলাম, তো একবার ইউট্রাইন সাইনিকি, ওটা হচ্ছে স্যালাইন ইনফিউশন সোনোগ্রাফিতে তোমার ভেতরে জল দেওয়া হয়েছে, এইগুলো থাকার কথা নয়, যে এটা পস্টেরিয়র ওয়াল অফ ইউটেরাস, এটা অ্যান্টেরিয়র ওয়াল অফ ইউটেরাস। তো এই দুটো দেখো, এই দুটো ওয়াল একসঙ্গে আটকে আছে, কিছু একটা টেনে আছে, এইটাও আরেকটা ব্যান্ড, তো এইগুলো বোঝা যায়। pelvic endometriosis আবার diagnosis very important, ওই ultrasound is very like it's the basic test, সেরকম এন্ডোমেট্রিওসিস থাকলে আল্ট্রাসাউন্ডেই বোঝা যায় যে পেলভিক এন্ডোমেট্রিওসিস আছে, ঠিক আছে। সো ডায়াগনোসিস ইজ বাই পেলভিক আল্ট্রাসাউন্ড, তার সঙ্গে অবভিয়াসলি সিমটমস থাকবে, এটসেট্রা থাকবে। এমআরআই করা যেতে পারে যদি মিনিমাল এন্ডোমেট্রিওসিস থাকে আর কি, খুব ব্যথা হচ্ছে, ইনফার্টিলিটি আছে, কিছু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন অনেক সময় সাম পিপল লাইক টু ডু ল্যাপারোস্কোপি, যেগুলো আমরা স্ক্যানে তো সবকিছু আমরা দেখতে পারি না, ল্যাপারোস্কোপিতে ডাইরেক্ট ভিজুয়ালাইজেশনে হয়তো আমরা কিছু একটুখানি বুঝতে পারি আর কি, মিনিমাল আর মাইল্ডের জন্য করা যায় আর কি। কনফার্মেশন ইজ বাই ল্যাপারোস্কোপি, ওপেন সার্জারি অ্যান্ড হিস্টোপ্যাথোলজি। হিস্টোপ্যাথোলজিটা হচ্ছে অবভিয়াসলি ডেফিনিটিভ ডায়াগনোসিস, কোনো সিস্ট আছে তার ওয়ালটা নিয়ে আমরা পাঠালাম, বাট এনিওয়ে ফর নর্মাল ডে টু ডে প্র্যাকটিস আল্ট্রাসাউন্ড ইজ গুড এনাফ টু ডায়াগনোস endometriosis. মেল ফ্যাক্টরে ওই যেটা বললাম সিমেন অ্যানালিসিস, এন্ড ইউ শুড অল নো দ্য হু সিক্সথ, বিকজ ডেফিনেটলি দিস ইজ আ কোয়েশ্চেন, তোমাদের আগের ব্যাচেরও এগুলো পরীক্ষায় ছিল। সো হু সিক্সথ ভালো করে জেনে নিও, মানে দিস কামস অ্যাজ আ কোয়েশ্চেন, ভলিউম টলিউম গুলো যা আছে এটা জেনে নেবে, বইতে আছে, সো নট আ প্রবলেম, কিন্তু বাট ইউ শুড নো, এইটা 100% পরীক্ষায় আসে, হ্যাঁ, আগের বারও এসছে। কয়েকটা জিনিস শুধু যে 2 to 3 days অ্যাবস্টিনেন্স লাগে যদি কোনো কিছু অ্যাবনর্মালিটি আছে এগুলোর মধ্যে, টু বি রিপিটেড আফটার 4 weeks, ভলিউম শুড বি মোর দ্যান 1.4 ml per concentration, এগুলো মোর দ্যান ইকুয়াল টু, হ্যাঁ, পরীক্ষার সময় অনেকেই দেখি লেখে, পরীক্ষার সময় অনেকেই মোর দ্যান লিখে দেয় বা ইকুয়াল টু লেখে, বাট গিভ আ মোর দ্যান ইকুয়াল টু, ইউ আর রাইটিং না, মানে হাত দিয়েই তো লিখছো, তো মোর দ্যান ইকুয়াল টু সাইনটা দিও, দ্যাট মেক্স ইট মোর কারেক্ট। সো দিস আর দ্য, এটা পড়ে নিও। আচ্ছা, আর যেগুলো হতে পারে মানে কিছু তোমার কম দেখছি আমরা স্পার্ম কাউন্ট, তো সেরাম টেস্টোস্টেরন, সেরাম এফএসএইচ, থাইরয়েড, প্রোল্যাকটিন, ডায়াবেটিস থাকলে অবভিয়াসলি অনেক কম হতে পারে, তোমার সমস্যা হয় অ্যাজোস্পার্মিয়া হয় না, অলিগোস্পার্মিয়া, মানে কম স্পার্ম কাউন্ট হতে পারে, তো এইগুলো টেস্ট। ভ্যাসোগ্রাম আমরা খুব আজকাল করি না, বাট এনিওয়ে জানতে হবে। টেস্টিকুলার বায়োপসি ইজ অলসো নট ডান, ক্যারিওটাইপিং করা হয় মাঝে মাঝে যখন অসুবিধা, ইমিউনোলজিক্যাল টেস্টও খুব একটা করা হয় না। সো স্ক্রোটাল ইউএসজি, ট্রান্সরেক্টাল ইউএসজি, ব্লাডস আর সিমেন অ্যানালিসিস, দিজ আর বেসিক্যালি দ্য টেস্টস ফর
মেল সাবফার্টিলিটি বেসিক্যালি। এইটা একটুখানি আই ডোন্ট নো whether you will need it, but these are the things like স্পার্মের সিমেন অ্যানালিসিসের অ্যাবনর্মালিটি গুলোতে আমরা কি বলি? নর্মোজুস্পার্মিয়া মানে সব ঠিক আছে, অলিগোজুস্পার্মিয়া মানে যখন কনসেন্ট্রেশন কম, দ্যাট ইজ লেস দেন 16, টেরাটোজু মানে তোমার মরফোলজি অ্যাবনর্মাল, যখন লেস দেন 4% হ্যাভ নর্মাল মরফোলজি মানে অ্যাবনর্মাল মরফোলজি বেশি, তখন ইট ইজ টেরাটোজু। অ্যাসথেনো মানে মোটিলিটি ইজ কম, লেস দেন 42, অ্যাসথেনোটেরাটো মানে মোটিলিটিও কম, মরফোলজিও নর্মাল। আর অ্যাজোস্পার্মিয়া এটা হচ্ছে কমপ্লিট অ্যাবসেন্স অফ স্পার্ম, অ্যাসপার্মিয়া হচ্ছে অ্যাবসেন্স অফ সিমেন। Aspermia is absence of semen, azoospermia is absence of sperm in the ejaculate. Treatment of infertile couple যেটা লেখা আছে, it's very important, it has to be individualized. হ্যাঁ, যে কি সমস্যা সেটা খুঁজে বার করতে হবে, তারপরে ট্রিটমেন্ট দিতে হবে। যার হয়তো যিনি মহিলা ওনার লাগতে পারে, হাজবেন্ডের লাগতে পারে, বা দুজনেরও লাগতে পারে, বেসিক্যালি দ্যাট ডিপেন্ডস, সো দ্যাটস ওয়াই ইন্ডিভিজুয়ালাইজ। ফিমেল পার্টনারের মধ্যে মানে দেখো যদি কোনো ওভিউলার সমস্যা হয়, যে ওভিউলেশন হচ্ছে না, এখন যেগুলো জানতে হবে যে ওভিউলেশন প্রবলেম থাকলে ওভিউলেশন ইন্ডাকশন করা হয়, অর্থাৎ আমরা তোমার ফলিকল তৈরি করার চেষ্টা করি। মনে করো পলিসিস্টিকে, হ্যাঁ, ওদের ওভিউলেশনই হয় না, ফলিকল ডেভেলপই করে না, তো সেক্ষেত্রে আমাকে ফলিকিউলো বানাতে হবে, আর তার জন্য কিছু মেডিসিনস আছে, ওভিউলোজেন্স বলি, যেমন ক্লোমিফিন সাইট্রেট বলে একটা ওষুধ আছে, লেট্রোজল আছে, গোনাডোট্রফিনস, যেমন ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন যেটা আছে, হ্যাঁ, সেগুলো, এইগুলো দিয়ে আমরা লাইক উই ক্যান মনোফলিকুলার বা মাল্টিফলিকুলার ডেভেলপমেন্ট করা যেতে পারে। আর যখন আমরা এই ওভিউলেশন ইন্ডাকশন করছি, সিরিয়াল মনিটরিং অফ ফলিকল শুড বি ডান, ঠিক আছে? ওভিউলেশন ইন্ডাকশন একটা হচ্ছে দ্য ট্রিটমেন্টস আর ওভিউলেশন ইন্ডাকশন এন্ড টাইমড ইন্টারকোর্স। যখন আমরা ফলিকুলোমেট্রি করে দেখলাম যে তোমার ফলিকল সাইজ 18 to 20 হয়ে গেছে, তখন একটা HCG ইনজেকশন দেওয়া হয় যাতে তোমার ফলিকল রাপচার করে, উসাইট রিলিজ করে, আর সেই সময় হাজবেন্ড ওয়াইফ রিলেশন করতে বলা হয়। আর একটা হচ্ছে ওভিউলেশন ইন্ডাকশন এন্ড ইন্ট্রাইউটেরাইন ইনসেমিনেশন। সো এটা ইন্ট্রাইউটেরাইন ইনসেমিনেশনে কি আমরা ওয়াশড এন্ড প্রসেসড স্পার্ম ইউটেরাসের ভেতরে দিয়ে দিই, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ কল্ড ইন্ট্রাইউটেরাইন ইনসেমিনেশন থ্রু আ ফাইন টিউব। ওটার ইন্ডিকেশনস মেল ফ্যাক্টর, মাইল্ড মেল ফ্যাক্টর থাকলে করা হয়, আনএক্সপ্লেইনড ইনফার্টিলিটিতে করা হয়, mild endometriosis করা হয়। So each has got its own indications, but this is the other one, for ovulation induction and intrauterine insemination. পলিসিস্টিক ওভারিতে ওভারিয়ান ড্রিলিং বলে একটা কথা আছে, আজকাল কম করা হয়, বাট স্টিল ইট ইজ এন এস্টাবলিশড ট্রিটমেন্ট মডিউল। তাতে হচ্ছে মাল্টিপল স্মল পাংচার্স আর ডান অন ইচ ওভারি, ডিক্রিজেস দ্য হাইপার অ্যান্ড্রোজেনিক এনভায়রনমেন্ট অফ দ্য ওভারি অ্যান্ড ইমপ্রুভস ওভিউলেশন with or without ovulations. সো এগুলো আমরা মোটামুটি ওভিউলার ফ্যাক্টরস এর কথা বললাম। টিউবাল ফ্যাক্টরস এর কি ট্রিটমেন্ট আছে? টিউবাল ফ্যাক্টরস হলে পেরিটিউবাল অ্যাডহেশনস থাকলে, পেরিটিউবাল অ্যাডহেশন লিডিং টু ডিস্টরশন অফ দ্য টিউবো-ওভারিয়ান রিলেশনশিপ যদি থাকে, তাহলে ল্যাপ সার্জারি, রিস্টোরেশন অফ রিলেশনশিপ, প্রক্সিমাল টিউবাল ব্লক, তাতে হিস্টেরোস্কোপিক গাইডেন্সে ক্যানিউলেশন বলে একটা কথা আছে, প্রক্সিমাল টিউবাল ক্যানিউলেশন, সেটা করলে অনেক সময় হেল্প হয়। মিড টিউবাল ব্লক যেমন বাইল্যাটারাল টিউবাল লাইগেশনে রিভার্সাল অফ লাইগেশন। বাট এনিওয়ে একটা কথা, যে এনি টিউবাল প্যাথোলজি IVF is considered to be treatment of choice for all complicated tubal occlusion device, কেননা জেনারেলি টিউবাল সার্জারিতে খুব একটা ভালো রেজাল্ট আসে না। সো টিউবাল প্যাথোলজি থাকলে, বাইল্যাটারাল টিউবাল ব্লক থাকলে, তো ডেফিনেটলি ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন আর IVF ইজ ডান। আবার ইউট্রাইন ফ্যাক্টরস, ইউট্রাইন ফ্যাক্টরসে তোমাদের যেটা বলছিলাম, ইন্ট্রাইউট্রাইন অ্যাডহেশন থাকলে উই উইল ট্রাই টু রিমুভ দ্য অ্যাডহেশনস হিস্টেরোস্কোপিক্যালি। পলিপ থাকে পলিপেক্টমি, মায়োমা থাকলে মায়োমেক্টমি, মানে যেটা তোমার সমস্যা উই হ্যাভ টু লাইক অ্যাড্রেস হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম অ্যান্ড দেন গো ফরওয়ার্ড, ঠিক আছে? আর মেল পার্টনারের ট্রিটমেন্ট হচ্ছে আদার দ্যান এস্টাবলিশড কজেস, বেসিক্যালি লাইফস্টাইল চেঞ্জেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা কিন্তু তোমার মানে ট্রিটমেন্টের থেকেও এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। ম্যানেজমেন্ট অফ ওবেসিটি, স্টপিং স্মোকিং,
and nicotine intake extremely important. Endocrine cause যদি কিছু হয় যেমন ডায়াবেটিস আছে, হাইপারপ্রোল্যাক্টিনেমিয়া আছে, ওগুলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সাপ্লিমেন্টেশন ট্রিটমেন্ট করতে হবে। মেল সেক্সুয়াল ডিসফাংশন ইজ definitely a problem in the modern day life, তাতে psychosexual counseling and some medications do help. আর any anatomical problem যেমন varicocele, obstructive azoospermia, surgery can be hypospadias, particularly hypospadias মানে তোমার opening is not at the tip of the hand, টিপে নয়, একদম under surface এ থাকে, so ওটার জন্য অপারেটিভ করা যেতে পারে আর কি। আর মনে করো যাদের অ্যাজোস্পার্মিয়া আছে, কোনো স্পার্মই নেই, তাদের কি কি ট্রিটমেন্ট করা যেতে পারে মেল ইনফার্টিলিটিতে? ওটা আইইউআই ডোনার বলে একটা জিনিস থাকে, যে আমরা স্পার্মটা ডোনার থেকে নিয়ে আইইউআই করি, ঠিক আছে। এছাড়াও আরো কিছু আছে। আনএক্সপ্লেইনড ইনফার্টিলিটিটা একটু, যেটা আমি আগে বলছিলাম, যে কাপলস যাতে সব স্ট্যান্ডার্ড ইনভেস্টিগেশন, হ্যাঁ, everything is normal but has failed to conceive, it is a diagnosis by exclusion। 30% of infertile couple এ থাকে। ম্যানেজমেন্টের মধ্যে বেসিক্যালি সব একই, ওভারিয়ান স্টিমুলেশন, intrauterine insemination আর in vitro fertilization। so we are kind of, this is basically তোমাদের জন্য আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ এনাফ। এগুলো আরো একটু অ্যাডভান্সড, যেমন আইইউআই আর এআরটি মানে আর্টিফিশিয়াল রিপ্রোডাক্টিভ টেকনিক্স, যেমন আইভিএফ, ইন্ট্রা সাইটোপ্লাজমিক স্পার্ম ইনজেকশন, এগুলো এআরটির মধ্যে পড়ে, ঠিক আছে। আর আইইউআই হচ্ছে যেমন বললাম, যে জাস্ট একটু আইইউআইটা আমি টাচ করে যাচ্ছি। ইনসেমিনেশন হচ্ছে তোমার that involves deposition of processed concentrated mobile sperm in upper uterine cavity close to the fallopian tubes। AIH মানে husband sperm, AID মানে donor sperm। what are the common causes? cervical factor আমরা অতটা ভাবি না। ovulatory dysfunction, 3 থেকে 6টা সাইকেল, failed ovulation induction and timed intercourse হলে unexplained infertility, minimal mild endometriosis, male factors সবকটাই mild হলে, আর donor sperm নিয়ে azoospermia, ঠিক আছে। I think that should be the okay। এগুলো তো আরো জিনিস আছে, এগুলো এখন লাগবে না। একটু সারোগেসি জেনে রাখো। সারোগেসির মানে হচ্ছে arrangement in a woman agrees to a pregnancy achieved through artificial reproductive techniques, in which neither the gametes or the embryo belong to her or the husband, with the intention to carry it to term and hand over the child resulting from the pregnancy to the person or persons to whom she is acting as a surrogate, ঠিক আছে। this is surrogacy আর কি, somebody else is carrying the pregnancy, that is surrogacy। কমার্শিয়াল পারপাসে পারমিটেড নয় আমাদের দেশে, এথিক্যাল অ্যাসপেক্ট আর শুধু রিলেটিভরাই সারোগেট হতে পারে ইন ইন্ডিয়া। সো দ্যাট উই কাম টু অ্যান এন্ড। জাস্ট কয়েকটা কথা, ইটস এ সোশ্যাল ট্রমা, উইমেন আর অফেন কাস্টিগাইজড। ইনফার্টিলিটি যদি কেউ কখনো করো, এমপ্যাথেটিক টু দ্য কাপলস উইথ ইনফার্টিলিটি, আর কোনো জেনারেলাইজ ট্রিটমেন্ট নেই, খুঁজে বার করে কি সমস্যা সেটা দেখে ট্রিটমেন্ট করতে হবে, ঠিক আছে।